modulus of a quadratic expression. I will discuss with you. Now, the first, let us suppose you take one quadratic expression, that is x square minus 5x plus 6. Let it be y. In mathematics, every time we have to consider f of x is equal to y only. Okay, so y is equal to f of x, that is equal to x square minus 5x plus 6, that is equal to x minus 2 of x minus 3. Now here the factors are x minus 2 and x minus 3, where 2 comma 3 are the roots of the equation. Now you know very well how to draw the graph of this one. Here is 2 and here is 3. Because x square coefficient is greater than 0, the graph will be like this. This is the graph of y is equal to x square minus 5x plus 6. Okay. Then what about the graph of modulus of f of x? అంటే modulus ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు అంటే for the total function తీసుకోవచ్చా? దీనిలో ఉన్న కేసెస్ ఏంటో చూద్దాం. Let us see the second one. Suppose y is equal to like modulus of x square minus 5 into modulus of x plus 6. What about the graph of this one? Here is modulus only for x only. Okay, so whenever mod x is there, so x may be greater than 0 or less than 0. If x greater than 0, value of mod x is, we have to consider plus x, and if x less than 0, we have to consider mod x as minus x. Simply mod x అనేది ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని we have to consider plus or minus. ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ సైడ్, మైనస్ అయితే నెగిటివ్ సైడ్. ఇక్కడ mod x ఉంది. ఓకే, మరి modulus of x minus 2 ఉంటే ఎలా అంటే, సో modulus of x minus 2 అంటే we have to consider either plus of x minus 2 or minus of x minus 2. దీన్ని మైండ్ లో 0 కి ఈక్వల్ చేసుకోండి. x minus 2 is equal to 0 అంటే x is equal to 2 కదా. సో x greater than 2 అయితే we have to consider plus of x minus 2 when x less than 2. ఓకే, ఇది కూడా మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారనుకోండి, ది బెస్ట్ ఏంటంటే 2 ప్లస్ ఒకటి తీసుకోండి. 2 ప్లస్ అంటే లెట్ ఇట్ బి 2.1. 2.1 minus 2, it is a positive value, so we have to consider plus. Okay, less than 2 అంటే 1.9 or 1 whatever it is. So less than 1 kabatti, less than 2 kabatti 1 minus 2, it is negative, so we have to consider minus of x minus 2. So adi ఆ 2 points అనేది మీరు మైండ్ లో దృష్టిలో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు how to draw the graph of this one? How to draw the graph of this modulus of x square? సో mod x అంటే ప్లస్ x అవ్వచ్చు, మైనస్ x అవ్వచ్చు, బట్ ప్లస్ x అనేది ఈ సైడ్ ఉంటుంది, మైనస్ x అనేది ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ y యాక్సిస్. కరెక్టే కదా? సో ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే, you see here is 2 and 3. Actually the graph is, this is the graph, ఇది ప్లస్ ఉన్నప్పుడు. బట్ వాట్ అబౌట్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే, మైనస్ ఉన్నప్పుడు the values will be minus 2 and minus 3, so it will be like this. So this is the graph of y is equal to modulus of x square minus 5 mod x plus 6. ఇది గ్రాఫ్ అంటే, గ్రాఫ్స్ తెలిస్తే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం చేయడం. నౌ ఈసారి టోటల్ మాడ్యులస్ తీసుకుందాం. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఇలా ఉంటే ఎలా? హౌ టు డ్రా దట్? అంటే టోటల్ వాల్యూ బికమ్స్ పాజిటివ్. అంటే ఇది యాక్చువల్గా గ్రాఫ్ కదా, x స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 గ్రాఫ్ ఇది షుడ్ బి పాజిటివ్, ఎందుకంటే గ్రేటర్ మాడ్యులస్ ఉండిపోయింది మనకి. అంటే టోటల్ గా మాడ్యులస్ ఉంది, అంటే టోటల్ వాల్యూ ఇస్ పాజిటివ్. అంటే ఇది బిలో x యాక్సిస్, అంటే దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్. సో ఈ నెగిటివ్ అనేది ఏమొస్తుంది చెప్పండి, మనకి ఇలా రావాలి, పాజిటివ్ అయితే. ఓకే, అప్పుడు బిలో x యాక్సిస్ అనేది గ్రాఫ్ ఉండదు. సో ద గ్రాఫ్ విల్ బి లైక్, ద గ్రాఫ్ ఈజ్ లైక్ this is 2 and this one is 3. This will be the actual graph ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. యాక్చువల్లీ ఇలా రావాల్సిన గ్రాఫ్ ఇది అబోవ్ x యాక్సిస్ వచ్చేసి. దిస్ ఇస్ టోటల్ మాడ్యులస్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద fourth point.
పాయింట్ ఇంకొద్దిగా చిన్నది డ్రా చేస్తాను. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. నా ఫోర్త్ పాయింట్. సో బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ గా మాడ్యులస్ ఉండి టోటల్ గా మాడ్యులస్ ఉంటే ఎలా? సో y is equal to modulus of mod x square minus 5 mod x plus 6. సో ఇంటర్నల్ మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి this is 2 and this one is 3 minus 2 minus 3. యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ మాడ్యులస్ ఉంటే గ్రాఫ్ చెప్పాను మీకు. దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఇంటర్నల్ మాడ్యులస్ ఉంది. సో టోటల్ గా మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది చెప్పండి? అప్వర్డ్, అబౌవ్ x యాక్సిస్ వచ్చేసింది. సో ద గ్రాఫ్ విల్ బి లైక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ మనం. సో ఆ గ్రాఫ్ యాక్చువల్గా ఎలా ఉండాలి? ఇలా రావాలి. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ టోటల్ మాడ్యులస్. ఓకే, ఇంకొకటి ఉంది, ఇది కూడా పాయింట్. ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ దీస్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ ఆల్సో. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్, బట్ గ్రాఫికల్గా మీకు కనుక అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆ డాటెడ్ లైన్స్ అనేది గ్రాఫ్ కాదు, అది యాక్చువల్గా అలా ఉండాల్సిన గ్రాఫ్ మాడ్యులస్ ఉండటం వల్ల ఇట్ లైస్ అబౌవ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, యాక్చువల్గా దీనికి ఏమన్నాడు చెప్పండి? లీస్ట్ వాల్యూ ఉన్నాడు. ఓకేనా, రాసుకుందా చూడండి. ఇట్ హ్యాస్ లీస్ట్ వాల్యూ. దిస్ విల్ బి ద మినిమం వాల్యూ. Minimum. But whenever we are drawing like this, minimum ఈ వాల్యూ, కానీ మాడ్యులస్ ఉండడం వల్ల వాల్యూ ఏమైపోతుంది చెప్పండి? ఇక్కడ అది మినిమం కిందకి రాదు. ఓకేనా, సో ఇట్లా వస్తుంది. సో యాక్చువల్గా ఇది మినిమం అనేసరికి నెగిటివ్లో రావచ్చు, ఇక్కడ పాజిటివ్ రావచ్చు, మీకు తెలుసు ఆ విషయం. సో మాడ్యులస్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు రాయాలి ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చేసి. సో ఇది ఇక్కడ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ సేమ్ వాల్యూ 0, మాడ్యులస్ ఆఫ్ 4ac minus b square by 4a. ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఎందుకు రాసిన అర్థం చేస్తుంది. యాక్చువల్గా ఈ వాల్యూ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? 0, మైనస్ ఆఫ్ 4ac minus b square by 4a. ఇది పాయింట్. ఓకేనా, బట్ ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ అనేది అబౌవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఇది మాక్సిమం అవ్వదు. దానికి మినిమం వాల్యూకి మాడ్యులస్ రాసుకుంటాం అందరూ. జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, సిక్స్త్ పాయింట్ or fifth point. Suppose modulus of y is equal to modulus of mod x square minus 5 mod x plus 6 అని ఇస్తే అప్పుడు ఎలా పరిస్థితి? ఇక్కడ చూడండి, y అన్నాను. y అంటే ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ y అంటే y వాల్యూస్ ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ పాజిటివ్ x యాక్సిస్, పాజిటివ్ సైడ్ అంటే అబౌవ్ ఇట్లానే x యాక్సిస్ ఆరిజిన్ ఉంది చూడండి. సో గ్రాఫ్ అంతా y పాయింట్స్ అనే ఆల్వేస్ అబౌవ్ ఉంది. సో ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ y ఉండటం వల్ల y నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. సో y నెగిటివ్ అంటే బిలో కూడా ఉంటుంది గ్రాఫ్. సో యాక్చువల్ గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చింది మనకి? దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. యాక్చువల్గా మాడ్యులస్ లేకపోతే గ్రాఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది. సో y కూడా మాడ్యులస్ అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది. అంటే అప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే అదే గ్రాఫ్ కింద యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దిస్ విల్ బి ద గ్రాఫ్. y కి మాడ్యులస్ ఉండటం వల్ల y వాల్యూస్ అంటే
సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది గ్రాఫ్స్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్స్. ఇప్పుడు వాటికి సంబంధించి మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ మాట్లాడాం. ఇది గ్రాఫికల్గా చేయటం. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా గ్రాఫ్గా చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వీటి మీద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. we will discuss those questions. then the problems ఒకసారి చూద్దాం. First question, y is equal to first one, the number of solutions. Simple problem ఇది. Number of solutions of x square minus 3 mod x plus 2 is equal to 0. Number of solutions for x square minus 3 mod x plus 2 is equal to 0. Okay, so దీని ప్రొసీజర్ ఎలా చేస్తాం? mod x కనపడిందంటే అది ప్లస్ అవ్వచ్చు మైనస్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ x ఉంది కాబట్టి సో ద సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఫర్ x greater than 0 we have to consider two cases. One case is mod x, that is x greater than 0. So mod x tends to plus x. Okay, now it becomes x square minus 3x plus 2 is equal to 0, which means x minus 2 of x minus 1 is equal to 0. We have x is equal to 1 comma 2. ఈ ఆప్షన్స్ ఆన్సర్స్ వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై. ఏంటి ఆ వెరిఫికేషన్ ఏంటి? వీఆర్ కన్సిడరింగ్ x గ్రేటర్ దాన్ 0. ద ఆన్సర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0 ఓన్లీ. ఒకవేళ సపోజ్ ఇక్కడ -1 2 వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే, x గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకొని సొల్యూషన్ చేసాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ ద టూ రూట్స్ 1 and 2. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ -1 and 2, because we have considered the value x greater than 0, we didn't consider the x is equal to -1. అంటే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద పాజిటివ్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఇక్కడ తీసుకోవాలి. x గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ కేసు చూద్దాం. ఫర్ x లెస్ దాన్ 0, x less than 0 means mod x tends to minus x. Now x square minus 3 of minus x plus 2 is equal to 0. So x square plus 3x plus 2 is equal to 0. That is x plus 2 of x plus 1 is equal to 0. X is equal to -1 minus 2. Okay, so x less than 0, x is equal to negative, no problem. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ వాల్యూని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఎందుకు చేయకూడదు? ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ తీసుకున్నాం. దేర్ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ 4. ఏమిటవి? +or -1 +or -2. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The sum of all real roots of modulus of x minus 2 whole square plus modulus of x minus 2 minus 2 is equal to 0. The sum of all real roots of this equation, modulus of x minus 2 whole square plus modulus of x minus 2 minus 2 is equal to 0. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ బట్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేయాల్సింది. సో వాట్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ వన్? వీ నో దట్ x minus 2. So modulus of x minus 2 breakdown point is at x is equal to 2. If x less than 2, it will be negative. If x greater than 2, it will be positive. So I am going to consider x minus 2 greater than 0. And modulus of x minus 2 greater than 0. That means x greater than 0, modulus of x minus 2 is equal to, we can write plus of x minus 2. Now this will be plus of x minus 2 whole square minus plus of x minus 2, and the plus ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ -2 is equal to 0. That means x square minus 4x plus 4
minus x plus 2 minus 2 is equal to 0. That is x square minus 5x plus 4 is equal to 0. X minus 4 into x minus 1 is equal to 0. X is equal to 1 comma 4. You see here we are considered x greater than 2, but we got x is equal to 1. Okay, so x is equal to 1 4. Therefore x is equal to 4 only, since x greater than 2, x not equal to 1. So 1 అనే రూట్ మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఫర్ x less than 2, for x minus 2 less than 0, that is x less than 2, that means modulus of x minus 2 is equal to minus of x minus 2. అంటే ఈసారి మాడ్యులస్ ని మైనస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో minus of x minus 2 whole square, that will be same. So minus of minus, it will be plus, plus of x minus 2 minus 2 is equal to 0. So that is x square minus 4x plus 4 plus x minus 2 minus 2 is equal to 0. That is x square minus 3x is equal to 0. X of x minus 3 is equal to 0. X is equal to 0 comma 3. X is equal to 0 comma 3. You see, x is equal to 0 comma 3. So what about so we are considered x less than 2. X less than 2 and x greater than, x is equal to 3 and which is greater than 2 kada. So x is equal to 0 only, since x less than 2, x not equal to 3. కాబట్టి x is equal to 3 అని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. Therefore sum of real roots is equal to, what about the root? 4, and here one root is 0. So the answer is 4 only. లేదా ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం చేయకుండా డైరెక్ట్ గా చూడండి ఒకసారి. మీరు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి. లెట్ ఇట్ బి టీ అనుకున్నాం అనుకోండి, మాడ్యులస్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి పాసిబుల్ అవ్వదు. ఈ ప్రాబ్లం లో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలా చేస్తాం. లెట్ ఇట్ బి టీ. సో ఇట్ విల్ బి టీ స్క్వేర్ minus t minus 2 is equal to 0. So t minus 2 of t plus 1 is equal to 0. So we have t is equal to minus 1. That is modulus of x minus 2 is equal to minus 1, which is impossible. And now t is equal to 2. What is t? X minus 2 is equal to 2. So x minus 2 is equal to plus or minus 2. So x is equal to 4 comma 0. If you take x is equal to plus 2, you will get 4. If x is equal to minus 2, both will be cancelled and x is equal to 0. So this is also, we can do the same problem in this model also. Okay? ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఈజీ. బట్ అబౌవ్ ప్రొసీజర్ అనేది వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దట్ ప్రొసీజర్. దట్ ఈస్ very important for objective point of purpose. జాగ్రత్తగా చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్, మాడ్యులస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. ఓకే గైస్, లోపల రాసుకునే వాళ్ళు ఎవరంటే ప్రాబ్లం ఇస్తాను చేయండి. I will give one question, try this question. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇలా మీరు చేయండి.
the real roots of modulus of x square plus 4x plus 3 plus 2x plus 5 is equal to 0 are the real roots of, try yourself, try చేయండి, modulus of x square plus 4x plus 3 plus 2x plus 5. Okay, so here is modulus, the total modulus, so it may be positive or negative. So let us see, x square plus 4x plus 3 greater than 0 this one. Case 1, I am going to consider this value is positive, which means x plus 1 into x plus 3 greater than 0, that is minus 3 minus 1. Okay, minus 2 substitute చేస్తే ఇక్కడ minus 1 minus 2 substitute plus 1, so x belongs to minus infinity to minus 3 union minus 1 to infinite. Now you see, so for this purpose, so for this one I am going to consider modulus as plus, the positive అనుకున్నా కదా నేను, so it will be x square plus 4x plus 3 plus 2x plus 5 is equal to 0. So that is x square plus 6x plus 8 is equal to 0. X plus 4 into x plus 2 is equal to 0. X is equal to minus 2 comma minus 4. But minus 2 అనేది ఇంటర్వెల్ లో లేదు. Minus 2 doesn't belongs to this interval. Okay? Minus 2 ఇక్కడ ఉంటుంది. It doesn't belongs to this interval. So x is equal to minus 4 only. So x is equal to minus 2 does not belongs to minus infinity to minus 3 union minus 1 to infinite. So since this is the reason. Now case 2. This is case 1. Now case 2. What about the other case? We have to consider x square plus 4x plus 3 is less than 0. So we have two factors as in the previous one, same property. So x belongs to this interval. So x belongs to minus 3 to minus 1. For this one, we have minus of x square plus 4x plus 3 plus 2x plus 5 is equal to 0. That is minus x square minus 2x plus 2 is equal to 0. So x square plus 2x minus 2 is equal to 0. X is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. That is minus 2 plus or minus 2 root 3 by 2. So minus 1 plus or minus root 3. So one root is, so x is equal to minus 1 plus root 3, x is equal to minus 1 minus root 3. Root 3 means minus 1.732. Root 3 means 1.732. So total it will be minus 2.732. And this is minus 1 plus 1.732. Minus 1 plus 1.732 means 0.732. So this value is 0.732. It doesn't belong to this interval. So x is equal to minus 1 minus root 3 only. Therefore, x is equal to minus 1 minus root 3 only. Since x is equal to minus 1 minus root 3 does not belongs to minus 3 to minus 1. सब जाग्रत्त चूसुकोंడి.
0.73 to minus 1 అంటే 0 పాయింట్ సంథింగ్ 0 పాయింట్ సంథింగ్ అనేది ఇంటర్వెల్ లో ఉండదు కాబట్టి does not belongs to this one. So x is therefore for the solutions are what are the solutions? One is this one and another one is so x is equal to minus 4 x is equal to minus 4 comma minus 1 plus root 2 minus 4 comma minus 1 minus root 2. So those two are the roots of the given equation. Next, the product of real roots of modulus of 2x plus 3 whole square minus 3 into modulus of 2x plus 3 plus 2 is equal to 0. The product of the real roots of this equation. So we can do different in the two procedures చెప్పాను మోడల్ ఎలా చేయొచ్చు మనం let modulus of 2x plus 3 is equal to t. Now it is t square minus 3t plus 2 is equal to 0. చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఓకే ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. So that is t minus 2 of t minus 1 is equal to 0, t is equal to 1 and t is equal to 2. But what is t? Modulus of 2x plus 3 is equal to 1. So 2x plus 3 is equal to plus or minus 1. So 2x plus 3 is equal to 1. 2x plus 3 is equal to minus 1. Now 2x is equal to minus 2. X is equal to minus 1. Now 2x is equal to minus 4. X is equal to minus 2. T is equal to 2. That is modulus of 2x plus 3 is equal to 2. Now 2x plus 3 is equal to plus or minus 2. 2x plus 3 is equal to 2 or 2x plus 3 is equal to minus 2. 2x is equal to minus 1 and here is 2x is equal to minus 5. X is equal to minus 5 by 2. The product of all the roots is there. So product of the roots find out cheskondi. Product of the roots. Therefore product of the roots is equal to just multiply all this. So minus 1 into minus 2 into minus 1 by 2 into minus 5 by 2. So answer is 5 by 2. 1 2 gets cancelled. అయితే ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. 2x plus 3 greater than 0. That is x greater than minus 3 by 2. ఎప్పుడు 2x plus 3 అనేది పాజిటివ్ తీసుకున్నాం. ఇంకో కండిషన్ చెప్పండి 2x plus 3 less than 0, x less than minus 3 by 2. సో minus 3 by 2 కన్నా తక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, minus 3 by 2 కన్నా గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 2 వాల్యూస్ అవి 2 వాల్యూస్ చూసుకోండి. ఇది పక్కన చేసుకోవాల్సిన విషయం. Students, next coming to the next question.
యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్గా ఈ ప్రొసీజర్ మీరు టీ అనుకునే ప్రొసీజర్ కన్నా ది బెస్ట్ యూ టేక్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే 4 రూట్స్ ఒకసారి పాసిబుల్ కావు, మీకు ఇందాక కూడా చెప్పాను మోడల్. సో అవుతున్నాయి లేదంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇలా చేయడం ఈజీ అంటే అందులో చాలా మంది ఇలా చేసేస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్. ఇలా చెప్పాను కొన్ని రూట్స్. సో ఇక్కడ కూడా వెరిఫై చేసుకోండి. ప్లస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, మైనస్ తీసుకునేప్పుడు వస్తుంది, అది వెరిఫై చేసుకోండి. అది బెటర్ సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 తీసుకున్నాం. అంటే 2x ప్లస్ 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, x గ్రేటర్ దాన్ -3/2 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ద క్వశ్చన్ విల్ బి 2x ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ minus 3 of 2x plus 3 plus 2 is equal to 0. That is 4x square plus 9. 4x square plus 9 plus 12x minus 6x minus 9 plus 2 is equal to 0. That is 4x square plus 6x plus 2 is equal to 0. 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0. 2x of x plus 1 plus 1 of x plus 1 is equal to 0. So x is equal to -1, x is equal to -1/. X greater than -3/. -3/2 ante -1.5. -1.5 kana greater value. Here we have -0.5 and this one is -1. Okay, so both values are exist అయినాయి. సో ఇది యాక్చువల్ ప్రొసీజర్. ఇది కూడా కరెక్ట్ అంటే చేయొచ్చు మేబీ. సో బట్ ఈ ప్రొసీజర్ అయితే అలవాటు చేసుకోండి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు చెప్పబోయే క్వశ్చన్ మీకు అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్. యు సీ మాడ్యులస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎలాంటి డిఫరెంట్ మోడల్ ఇవ్వచ్చు అనేది మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఈక్వేషన్ 2 plus modulus of x square plus 4x plus 3 is equal to m, where m belongs to real numbers. Then the set of all real values, of m, so that the given equation has two roots, 3 roots and 4 roots. Okay, so it's a manchi question. You observe the question. I will explain this question. Just passage అనుకోవచ్చు. Different question. Consider this is a quadratic equation. Modulus of x square plus 4x plus 3 is equal to m minus 2. Let it be y అనుకున్నాం. Y is equal to this. ఎందుకు అనుకున్నామో చెప్తాను. సో యాక్చువల్గా మామూలు ప్రొసీజర్ ప్రకారం మీకు బుక్స్లో చూస్తే సొల్యూషన్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా మీకు నైస్ సొల్యూషన్ అంటే కనపడదు మీకు డెఫినెట్గా. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ మీరు గ్రాఫికల్గా చేస్తే చాలా ఈజీ. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది క్వశ్చన్. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్, వాట్ అబౌట్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్? దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ y is equal to modulus of x plus 1 into x plus 3 is equal to m minus 2. Am I right? Now this is the graph important కాబట్టి 3 graph draw చేద్దాం. -3 -1. So actually the modulus ఉంది. Modulus means it is positive. So the graph is like this. Okay, actually the graph ఎలా ఉంటుంది? y is equal to x square plus 4x plus 3 అంటే we have -3 -1. 0 substitute చేస్తే positive,
ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పాజిటివ్ గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ మోడల్ ఉంటుంది ఇది. సో దిస్ విల్ బి నెగిటివ్. సో ఈ నెగిటివ్ వాల్యూని మాడ్యులస్ అవడం వల్ల పైకి రాస్తారు. ఓకే, నౌ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇస్ గ్రాఫ్. ఓకే కదా, మీకు అందరికీ క్లారిటీగా డ్రా చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. Yeah, this is the graph of the question given. Now you see okay, this is -3 and this one is -1. This is the graph. First time అడిగారు చూడండి, it has only two roots. దీనికి two roots మాత్రమే ఉండాలి. రూట్ అంటే ఒకసారి మీనింగ్ చెప్తాను. రూట్ అంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, x axis it cuts the, so we can say it has two roots అని చెప్తాం. ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఎలా కట్ చేసినా కానీ టూ రూట్సే కదా, అంటే ఏదో ఒక లైన్. సో టూ రూట్స్ ఎలానే కట్ చేయొచ్చు. సో whenever a graph or a curve, it's a parabolic shape, cuts the x-axis or any line parallel to x-axis. Okay, so it has two roots. So ఇక్కడ two roots ఉన్నాయన్నారు. It has two roots only. Okay, so y is equal to modulus of x plus 1 modulus of x plus 3. And y is equal to m of x m minus 2. So it is just like y is equal to k parallel to x axis. You remember this one. The point is better. Y is equal to modulus of x plus 1 and x plus 3 is equal to m minus 2. So y is equal to m minus 2. Y is equal to m minus 2. M అంటే ఒక రియల్ నెంబర్, ఏదో ఒక నెంబర్ మిషన్ వచ్చి నెంబర్ అనుకోండి. సో 5 అనుకున్నారు అనుకోండి, 5 minus 2 3. So y is equal to 3, a line which is parallel to x axis. ఇప్పుడు టూ రూట్సే ఉండాలి. టూ రూట్స్ ఉండాలంటే ఆల్రెడీ ఇదే లైన్ చెప్పండి, y is equal to 0, x axis కదా. సో అప్పుడు టూ రూట్సే వస్తాయి. కాబట్టి y is equal to m minus 2 అనేది కోయిన్సైడ్ విత్ x axis, that is y is equal to 0. So m minus 2 is equal to 0, m is equal to 2. ఒకసారి నా మాట మీకు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇది లైన్, ఇది గ్రాఫ్. ఓకే, ఇదేంటి చెప్పండి, ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది కర్వ్. ఈ కర్వ్ టూ రూట్స్ ఉండాలి అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ని కట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ లైన్ ఏమని ఇచ్చారు చెప్పండి, y is equal to m minus 2 అనే లైన్. we have to find the value of m. ఈ లైన్ ఈ కర్వ్ ని ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేయొచ్చు? 2 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తే m వాల్యూస్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? 4 వాల్యూస్ దగ్గర కట్ చేస్తే ఎన్ని ఉంటాయి? క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈ ఈక్వేషన్ y is equal to, ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, y is equal to m minus 2. ఇది కర్వ్, ఇది లైన్. ఇది కర్వ్, ఇది లైన్. ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేయొచ్చు? రూట్స్ అంటే కట్ చేయాలి. 2 రూట్స్ ఉండాలి అంటే కరెక్ట్గా 2 పాయింట్స్ దగ్గరే కట్ చేయాలి. 3 రూట్స్ అంటే 3 పాయింట్స్ దగ్గరే కట్ చేయాలి. 4 రూట్స్ అంటే 4 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేయాలి. అలా చేస్తే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ m, ఓకే, ఆర్ ద రేంజ్ ఆఫ్ m, అది మన క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, గ్రాఫ్ ఇది 2 రూట్సే ఉండాలి అంటే ఒక లైన్ ఈ కర్వ్ని 2 పాయింట్స్ దగ్గరే కట్ చేయాలి. వాట్ అబౌట్ ద లైన్ y is equal to m minus 2. ఈ y is equal to m minus 2 అనే లైన్ ఈ కర్వ్ని 2 పాయింట్స్ దగ్గరే కట్ చేయాలి. అంటే ఎలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు, ఇలా కట్ చేయొచ్చు. అంటే గ్రాఫ్ ఇది కదా, ఇది గ్రాఫ్, ఇలా టచ్ చేయొచ్చు. ఇలా టచ్ చేస్తే 2 రూట్స్ వచ్చేసింది చూసుకోండి, అవునా కదా. సో కేస్ 1 ఏంటంటే ఇలా కట్ చేయడం, అంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉన్నది ఇలా టచ్ చేసింది, y is equal to m. ఇలా టచ్ చేసింది యాక్చువల్గా y is equal to 0 కదా, అందుకని ఈ రెండు కోయిన్సైడ్ అయినాయి అని రాస్తాను. అంటే y is equal to m minus 2, that is equal to 0, m is equal to 2. సో ఇలా చేస్తే 2 రూట్స్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు, ఓకే, ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు.
నౌ యు సీ ద గ్రాఫ్. ఇది గ్రాఫ్ కదా, ఇది గ్రాఫ్. ఇంకా ఎక్కడ కట్ చేయొచ్చు? ఇలా చేసిన 2 రూట్స్ కన్ఫర్మ్. ఇంకా ఎలా కట్ చేయొచ్చు? గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది కదా, ఇలా కట్ చేస్తే ఇక్కడ కట్ అంటే ఇలా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది అనుకోండి. ఇక్కడ చూసుకోండి జాగ్రత్త, ఒకసారి గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. ఇక్కడ కట్ చేస్తే 2 ఆన్సర్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఇలా కట్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చి చూడండి, 1 2 3 4 వస్తుంది. కానీ మనకు కావాల్సిన 2 రూట్స్. పోనీ ఇలా కట్ చేస్తే అప్పుడు చూడండి 1 2 3 రూట్స్ వస్తుంది. ఇలా కట్ చేస్తే 2 రూట్స్, ఇలా కట్ చేస్తే 2 రూట్స్. అంటే గ్రాఫ్ని 2 రూట్స్లో రావాలి అంటే 2 టైమ్సే కట్ చేయాలంటే ఇలా అన్నా ఉండొచ్చు, లేదా ఈ టైప్లోనే కట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇది ఒక కేసు. రెండో కేసు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి, ఇలా కట్ చేసింది. దీస్ ఆర్ ద టూ సొల్యూషన్. లేదా ఇలా కట్ చేయొచ్చు, దీస్ ఆర్ ద, ఇలా కట్ చేయొచ్చు, దీస్ ఆర్ ద. అంటే దీనికన్నా ఎక్కువ, దీనికన్నా పైన కట్ చేయాలి. మరి ఈ వాల్యూ ఎంత? ఈ వాల్యూ మనకు తెలియాలి కదా, అంతేనా? అంటే ఇదేమవుతుంది చెప్పండి, దీనికి యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ కర్వ్ ఎలా ఉంది, మనకి ఇలా ఉంది కదా, కర్వ్ ఈక్వేషన్ ఇది కదా. అంటే ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇది మినిమం వాల్యూ కదా. ఇందాక చెప్పండి ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది చెప్పండి, మినిమం వాల్యూ. సో మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి, తర్వాత రాసుకోవచ్చు. నేను 2-3 టైమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు కంగారు పడుతూ. యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ గ్రాఫ్ ఇది కదా, ఇది గ్రాఫ్. దేని గ్రాఫ్ ఇది? x² ప్లస్ 4x ప్లస్ 3. దిస్ విల్ బి ద మినిమం. సో ఇది మినిమం. మినిమం ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి, 4ac మైనస్ b² బై 4a. దట్ ఈస్ 4ac మైనస్ b², 16 by 4 into 1. సో 4 క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి, 3 minus 4 by 1 minus 1. సో దిస్ విల్ బి మినిమం. సో మినిమం వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1. మినిమం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి, -1. ఇది -1. ఓకేనా? ఇదంతా -1. అంటే ఈ పాయింట్ ఎంత అవుతుంది, 0, -1. బట్ ఫార్చునేట్లీ ద గ్రాఫ్ ఈస్ అబోవ్ x యాక్సిస్. ఇదే గ్రాఫ్ ఇది మాడ్యులస్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 3. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 4x ప్లస్ 3 అవ్వటం వల్ల ఈ పాయింట్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, 0, 1. యాక్చువల్గా ఇలా ఉన్న గ్రాఫ్ పైకి వచ్చేసింది. సో ఈ పాయింట్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, 0, 1. అంటే ఇది 1. ఓకేనా? ఇది 1, 0, 1. అంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎలా ఉండాలి, y is equal to m minus 2, y is equal to m minus 2, y is equal to m minus 2. ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1 అవ్వాలి. ఇది ఇదేం లైన్, y is equal to 1 అనే లైన్ దగ్గర ఎక్కువ ఉండాలి. సో m minus 2 షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1. ఓకేనా? గ్రేటర్ దాన్ 1. 1 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 2 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది. సో m షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 3. దట్ ఇంప్లైస్ m belongs to 3 to infinite. Therefore 2 roots ఉండాలి అంటే 2 roots, then m belongs to set only 2 and 3 to infinite. 3 to infinite. Okay? So it is the solution only for if the equation has 2 roots only. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. గ్రాఫ్ ఇది, దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది కర్వ్. ఓన్లీ 2 రూట్స్. లైన్ ఎలా ఉండొచ్చు చెప్పండి, దేర్ ఇస్ అ లైన్ y is equal to m minus 2. ఈ లైన్ ఎలా ఉండొచ్చు, ఇలా కట్ చేయొచ్చు, ఇలా ఉండొచ్చు. ఎక్కడ 2 టైమ్స్ కట్ చేస్తున్నాను మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. ఇలా ఉండొచ్చు, అంటే ఇది ఇక్కడైతే 4, ఇదైతే 3, ఇక్కడైతే 4 రూట్స్, ఇదైతే 3, ఇవన్నీ 2 2 2 దగ్గర కట్ చేస్తుంది. సో 2 టైమ్సే కట్ చేయాలంటే ఒకటి ఏమై ఉండాలి, y is equal to 0 అయి ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. ఇంకోటి ఏముండాలి, m minus 2 గ్రేటర్ దాన్ 1. ఇది 1 కాబట్టి 1 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇది ఎగ్జాక్ట్గా 1. ఇదేంటి, y is equal to 1. సో 2 రూట్స్ ఉండాలంటే అలా జరగాలి. నెక్స్ట్ 3 రూట్స్ ఉండాలంటే ఏం జరగాలి, నెక్స్ట్ 3 రూట్స్. 3 రూట్స్ ఉండాలంటే ఇప్పుడు గ్రాఫ్ చెప్పాను మీకు. 3 రూట్స్ ఉండాలంటే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది మీకు, ఇలా కదా ఉంది. 3 రూట్స్ రావాలంటే ఆ లైన్ ఇలా ఉండాలి. y is equal to, ఇక్కడ చూడండి 1 2 అంటే ఇక్కడేమో టచ్ చేయాలి, అంటే లైన్ ఇక్కడ ఉండాలి.
లైన్ కనుక ఇలా వచ్చినట్లయితే చూసుకోండి, 3 రూట్స్ ఇక్కడ వచ్చినట్లయితే ఇదొక రూట్, ఇదొక రూట్, ఇదొక 3 రూట్స్ వచ్చేస్తాయి. 3 రూట్స్. ఓకే, అంటే ద లైన్ టచెస్ y is equal to 1 touches అంటే ఈ లైన్ యాక్చువల్గా లైన్ ఏమవ్వాలి మనకు, y is equal to m minus 2 కదా. సో m minus 2 is equal to y is equal to m minus 2 touches or coincide y is equal to 1. Therefore m minus 2 is equal to 1, m is equal to 3. నెక్స్ట్ 4 రూట్స్. మాట జాగ్రత్తగా తెలుసు, ఇది గ్రాఫిక్. ఈ గ్రాఫ్ని ఒక లైన్ 3 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేయాలి. కట్ అంటే ఒక పాయింట్ టచ్ అయినట్టే కదా, టచ్ అయితే రూట్ అది. సో ఇక్కడ టచ్ అయింది, ఈ 2 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ అయింది. అంటే దీనికి ఎన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చింది చెప్పండి, 3 ఆన్సర్స్ వచ్చింది. అలా రావాలంటే ఈ పాయింట్ తెలిసి ఉండాలి మనకి. ఈ పాయింట్ ఏంటి, 1. సో y is equal to 1 దగ్గరే ఉండాలి ఆ లైన్. ఏంటా లైన్, y is equal to m minus 2. సో దిస్ is the line y is equal to m minus 2. So y is equal to m minus 2 touches or coincide with y is equal to 1. So with y is equal to 1. With y is equal to 1. 1 దగ్గర కోయిన్సైడ్ అయితే అంటే ఇలా వచ్చేసిందంటే అప్పుడు దానికి 3 రూట్స్ ఉంటాయి. 4 రూట్స్ రావాలి. 4 రూట్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి. 4 రూట్స్ రావాలంటే ఇలా కట్ చేస్తే ఇదొక రూట్, ఇదొక రూట్, 1 2 1. అంతేనా? అంటే గ్రాఫ్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 వాల్యూస్, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండాలి, కట్ చేయాలి. గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది కదా, ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. గ్రాఫ్ ఇది కదా, ఇక్కడ ఇలా కట్ చేస్తే అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ లోపలే ఉండాలి. ఇక్కడైతే 3 రూట్స్ వస్తాయి, ఇక్కడైతే 2 రూట్స్ వస్తాయి, ఇలా ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో వచ్చిందనుకోండి 1 2 3 4 ప్లేసెస్ వస్తాయి. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆ లైన్ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి. ఇలా కట్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్ ఏంటి, ఇది 1, ఇదేంటి చెప్పండి 0. 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి. సో 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ m minus 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. సో 2 లెస్ దాన్ m less than 3. So m belongs to 2 to 3. Then the equation has 4 roots. Graph ఒకసారి మళ్ళొకసారి కరెక్ట్ చూసుకోండి. కొద్ది గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాను. This is y is equal to m minus 2. This is y is equal to 1. This is y is equal to 0. So 4 రూట్స్ రావాలంటే దీనికి దీనికి మధ్యలో అంటే ఈ గ్రాఫ్ చూడండి. ఇది y is equal to 0, ఇది y is equal to 0. ఇదే లైన్ చెప్పండి, y is equal to 1. ఈ రెండింటి మధ్యలో అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కట్ చేసిన లైన్ మీరు డ్రా చేసుకోండి. 4 ప్లేసెస్లో కట్ అవుతుంది, 4 ప్లేసెస్లో కట్ అవుతుంది. సో ml ఈ లైన్ దేనికి మధ్యలో ఉండాలి చెప్పండి, y is equal to 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి. మధ్యలో అంటే ఇన్బిట్ కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ని కాదు. డ్రా చేసుకోండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, కావాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒకసారి నీట్గా రాసుకోండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్ కాబట్టి, గ్రాఫికల్గా ఉన్నది కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Tomorrow we will finish this topic quadratic equations and expressions. So రేపటితో మనం ఈ టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఇంకా వెరీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి, జస్ట్ ఉండండి. ఈ టాపిక్ రేపు మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ చేసిన ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది, అది ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీ ఓన్లీ ఫర్ ఐపీ పర్పస్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సో మాడ్యులస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇవి okay, I will explain one more time.
tomorrow we will start another topic. It's indefinite integration. Just మనకు 5 to 6 ప్రాబ్లమ్స్ క్వాడ్రాటిక్ లో మిగిలిపోయినాయి. అవి రేపు కంటిన్యూ చేసి tomorrow itself we will continue indefinite integration. So don't go away. So I will explain one more time this question. Better to take screenshot for this question. I will explain one more time. Only through graphs I will explain this question. ఇంకెక్కడ ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ మీకు వేరే రిఫరెన్స్ బుక్లో కూడా దొరకవు. జాగ్రత్త క్లాస్లో వింటేనే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటో ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ 4x ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m మైనస్ 2. ఓకేనా? సో this is y is equal to modulus of x plus 1 into x plus 3 and y is equal to m minus 2. It is a curve, it is a straight line. So y is equal to m minus 2, it is a constant, just like y is equal to k. Now the graph will be like this. This will be the graph. Okay? Now this is minus 3 and this is minus 1 and this is 1. ఈ పాయింట్ 1. అది 1 అని మనకు ఎలా తెలిసిందంటే ఇది లీస్ట్ వాల్యూ కనుక్కుంటే 1 అనేది వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో ఇది 1 అంటే ఇది y is equal to 1 అనే లైన్. ఓకే, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇక్కడ. ఇది లీస్ట్ వాల్యూ. ఈ ప్రాబ్లం కి లీస్ట్ వాల్యూ -1. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 3 కి మినిమం వాల్యూ -1. ఓకే, బట్ మాడ్యులస్ ఉండడం వల్ల ఈ వాల్యూ పైకి వచ్చేసింది. అంటే ఈ -1 అనేది +1 అయింది అంతే. ఓకే, దిస్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు m మైనస్ 2 అంటే ఒక లైన్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ ఉంది. ఆ లైన్ ఎలా ఉండొచ్చు? 2 రూట్స్ ఉండాలనుకుంటున్నాం. అంటే 2 పాయింట్స్ దగ్గరే కట్ చేయాలి. 2 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేయాలంటే ఇలా అన్నా ఉండాలి. అంటే y is equal to 0 and y is equal to m minus 2. ఇదే y is equal to 0, ఇదే y is equal to m minus 2 అయితే ఈ 2 పాయింట్స్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. లేదా ఇలా కట్ చేయొచ్చు. ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఇది y యాక్సిస్, దీని జోలికి వెళ్ళకండి. ఇది గ్రాఫ్. ఈ లైన్ 2 పాయింట్స్ 2 పాయింట్స్ 2 పాయింట్స్ అంటే 1 కన్నా అబవ్ ఉండాలి. ఆర్ y is equal to m minus 2 ఎలా ఉండాలి? గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉండాలి. సో y is equal to 0, y is equal to m minus 2 coincide means m is equal to 2 and for m minus 2 greater than 1 that is m greater than 3. So for 3 roots the equation has 3 roots అన్నప్పుడు అంటే 3 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేయాలి. 3 పాయింట్స్ దగ్గర కట్ చేయాలంటే ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. that line should be like this only. అంటే these are the two intersecting points and this is the point of contact only. Okay, so this is the only possibility. అంటే y is equal to m minus 2 అనే లైన్ ఇక్కడ ఉండాలి. and this is equal to m minus 2. so y is equal to 1 is equal to m minus 2. y is equal to m minus 2. now m is equal to 3. now the third point, 4 roots రావాలి. 4 ప్లేసెస్ లో కట్ చేయాలి. 4 ప్లేసెస్ లో కట్ చేయాలంటే పైన ఎక్కడ ఛాన్స్ లేదు. 2 పాయింట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2. ఇక్కడ నుంచి ఈ లోపల కట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎలా కట్ చేసినా కానీ 4 రూట్స్ వస్తాయి. చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ 4 రూట్స్. 4 రూట్స్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1. సో 0 లెస్ దాన్ m minus 2 లెస్ దాన్ 1. ఇన్ బిట్వీన్ గా కట్ చేసినట్లయితే we are having 2 less than m less than 3. so we have 4 different roots. so 4 different roots. ఇది ఈ ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్. సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ ద మాడ్యులస్ ప్రాబ్లమ్స్. 5 to 6 ప్రాబ్లమ్స్ modulus and includes inequality problems. After that we will going to start indefinite integration. Okay, right, thank you.